स्वागत करुच्ची मो चैनल को। आज भिडियो रे मुझे आसी विषय वस्तु है क्रियायुक्त रूढ़ी। क्रियायुक्त रूढ़ी को मुझे भिडियो रे बुझेबी जे परीक्षा रे जे यही रूढ़ी क्रियाहीन हो कि क्रियायुक्त हो 3 नंबर निश्चित आसूची। तो चलतु आलोचना करवा क्रियायुक्त रूढ़ी। ता पूर्व वीडियो को हृदय लाइक टे दिंतु और सब्सक्राइब करूँ। कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। जहाँ भी डाउट रोचे कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट करूँ। प्रथम कथा है जे क्रियायुक्त रूढ़ी आम क्या कहवा। चलतु ता उपरे फोकस करवा। क्रियायुक्त रूढ़ी देखो कौन सी वाक्यांश बा पद संगति रे क्रियापद संयुक्त थाई ताहा संपूर्ण भावे एक नूतन लाक्षणिक अर्थ प्रकाश करुतिले ताहाकु क्रियायुक्त रूढ़ी बोली कहा जाए। ओडिया भाषा रे प्रचलित यही पर्यायर केतोटी रूढ़ीर अर्थ सह तार प्रयोग विधि निम्न प्रदान करागला। तो कौन कहला कौन सी वाक्यांश बा पद सहित क्रियापद संयुक्त थाई कौन सी वाक्यांश कि पद अंश सहित क्रियापदटा जदि संयुक्त थाई संपूर्ण एक नूतन लाक्षणिक अर्थ प्रकाश करते लक्षण रे गोटे अर्थ प्रकाश करुथिबो ताहाको आमे क्रियायुक्त रूढ़ी बोली कही थाउ। चलतु आलोचना करवा जे निश्चित होची ता भितर गोटे क्रिया थिबो जे गोटे काम को बुझाउथो जेंति एठी तो अकस रखिबा राग रखिबा रागडा होची एठी क्रिया रागडा होची एठी क्रिया देखो एठी अकस रखिबा बा राग रखिबा अकस रखिबा गोविंद बाबू न्याय कार्यकलाप को मु विरोध करथिबारु से मो उपरे अकस रखछंती माने राग रखछंती। इनडायरेक्टली से कहला कौन से आखरिक अर्थ को प्रकाश कर लाक्षणिक अर्थ अर्थात राग रखिबा गोटे गोविंद बाबू अन्याय कार्यकलाप को मु विरोध करथिबारु से मो उपरे अकस रखछंती लाक्षणिक अर्थ प्रकाश कला कुहागला अकस रखिबा किंतु लाक्षणिक अर्थ किस ना तार होची राग रखिबा गोविंद बाबू अन्याय कार्यकलाप को मु विरोध करथिबारु से मो उपरे अकस रखछंती। ठीक अछि नेक्स्ट जीवा ओइठा पत्र चाटिबा लाक्षणिक अर्थ होची अति तळको खसी जीवा इनडायरेक्टली हम कहू ओइठा पत्र से चाटिची बा ओइठा पत्र होची चाटिबा कुआ जाउची अति तळको ता अर्थ होची अति तळको खसी जीवा एते खानदानी घरर पुओ होई गोपाल ओइठा पत्र चाटिबा सार हैला। ठीक अछि तापर अग्नि शर्मा हेबा खूब रागी जीवा अग्नि शर्मा हेबा बा खूब रागी जीवा पुओर कुकर्म देखि बापा अग्नि शर्मा होई गले तार लाक्षणिक अर्थ होची खूब रागी जीवा अठाकाठी पढ़ा अठाकाठी पढ़ा माने हैरान असुविधा पढ़ा दुर्नीति निवारण विभाग चढ़ाऊ फल बिचरा इंजीनियर दीनबंधु बाबू अठाकाठी पड़गले अठा बलिबा अन्य उपरे दोष लदिबा माने अठा बलिबा माने अन्य उपरे लाक्षणिक अर्थ होची कि ना अन्य उपरे दोष लदिबा दोष करी पर मुंडरे अठा बलिबा सनातनक अभ्यास निश्चित 3 मार्क आसीबो भल भाव वीडियो टी देखो। अंध देश में दर्पण बिकिबा मूर्ख निकट में ज्ञान चर्चा करवा क्रियायुक्त रूढ़ी माने सेठी निश्चित क्रिया प्रेजेंट थी जमी अंध देश में दर्पण बिकिबा बिकिबा गोटे क्रिया ना नास्तिक व्यक्ति सहित धर्म चर्चार करवा जहाँ अंध देश में दर्पण बिकिबा से अंधरे अंधारे बाड़ी बुलाइबा अनुमान करी कहवा बा कार्य करवा भल भाव अनुसंधान नक खाली अंधारे बाड़ी बुलेले प्रकृत सत्य आविष्कृत हो पारे नहीं। तापर अवस्था 12 बाजिबा शोचनीय अवस्था आम कथार कहू अवस्था 12 बाजिगला माने ता अवस्था पूरा शोचनीय हो गला दुईटा झील को बाहाघर करी मोर अवस्था 12 बाजी गलानी। तापर हला आकट करिवा आकट करिवार अर्थ होची शासन करिवा बाल्यकाल पिला माननकु आकट न कले सामाने काहाकू मानिबे नहीं आखि देखाइबा भयभीत करिवा श्रेणी रे गंडगोल करुथिबारु शिक्षक पिला माननकु आखि देखाइले श्रेणी मध्य गंडगोल करुथिबारु शिक्षक पिला माननकु आखि देखाइले। तापर आसला आखि पकाइबा माने लोभ करिवा भगिया सारियांको जमी खंडक उपरे रामचंद्र मंगराज बहु दिन आखि पकाई रखी आखि पकाइबा इनडायरेक्टली कहूँ लोभ करिवा।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଖି ବୁଜିବା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଯେ ଆଖି ବୁଜିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା, ଲୋଭ କରିବା, ସମ୍ମୋହିତ ହେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ସେଇ ଭିତରୁ ତୁମ ଅପସନ୍କୁ ବାଛିକି ଲେଖତେ ହେବ ତୁମକୁ। ଆଖି ବୁଜିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା। ଆଖି ଲାଖିଯିବା ମାନେ ସମ୍ମୋହିତ ହେବା। ଆଖି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଖି ହେଇଯିବ ମାନେ ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଯିବା, ହିପ୍ନୋଟାଇଜ ଯେଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସମ୍ମୋହିତ ହେବା। ମାଧବୀ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ କୌଣସି ଲୋକର ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା ମାନେ ନଜର ପଡ଼ିବା। ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ଚୋରଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଚୋରଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେଲେ। ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇକି ପଳେଇବା ମାନେ ଠକି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବା। ସେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ଆଖିରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଯାଏ କେମିତି ଲାଗେ? କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଠକି ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଚାକର ଟୋକା ଘରୁ ସମସ୍ତ ସୁନା ଲୁଟି ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଖି ଖସି ହୋଇଯିବା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। କୋଣାର୍କର ଶିଳାକଳାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଖି ଖସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ନ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଖୋଜି ନ ପାଇବା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟା ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଆସିଥିବାରୁ ବିଚରା ମଧୁ ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିଯାଇଛି। ମାନେ ସେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନି ଯେ ଏ ଜବ୍କୁ ଯିବ ନା କି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜବ୍କୁ ଯିବ। ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ନ ପାରିବା, ସ୍ଥିର ନ କରି ପାରିବା। ତାପରେ ଆପଣା ସିଙ୍ଗରେ ମାଟି ତାଡ଼ିବା ମାନେ ଆପଣା ସିଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ମାଟି ତାଡ଼ିବା ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା। ଆପଣା ସିଙ୍ଗରେ ମାଟି ତାଡ଼ି ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତିଷ୍ଠି ରୁହେ। ଯଦି ନିଜେ ଆମେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବା କିମ୍ବା ହେଉଛି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ନାହିଁ। ଆଳୁ ଫଳୁ ଫଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା। ସାଧାରଣ କଥାକୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ଘଟିବା। ସାଧାରଣ କଥାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ଘଟିବା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଘଟଣାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା କଥା ସରିଲା। ମାନେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ହେବା। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ନ ମାନିବା। ଗର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରିବା। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଜମା ମାନୁନି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଧନ ଗର୍ବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁ ନାହିଁ। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇରୁ ପର ଗଣିବା। ଯଦି ଚଢ଼େଇଟା ଯଦି ଉଡ଼ିଯାଏ, ଯଦି ଧରାଯାଉ ଚଢ଼େଇଟି ଗୋଟେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଯଦି ତା ପରକୁ ଜଣେ ଗଣି ପାରୁଛି, ତାଠୁ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କିଏ ଅଛି? କେହି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅତି ଚତୁର ରତ୍ନାକର ବାବୁ ସରଳ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ପରା ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ଲୋକ। ମାନେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟା ଯଦି ଉଡ଼ିଯିବ ତା ପରକୁ ବି ଗଣିକି କହିଦେବେ କେତେଟା ପର ଅଛି ବୋଲି। ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିବା, ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣିବା। ଯଦି କୁହାଗଲା ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିବା, ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣିକି ଉପରେ ଭାସିବା। ସେ ଜଣେ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲା, ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିବା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଗ୍ରାମ ବିବାଦରେ କ'ଣ ବା ସମାଧାନ କରିବେ? ସେ ତ ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିବା ଲୋକ। ମାନେ ଉପରେ ଉପରେ କଥାଟାକୁ ନେବେ, ଭିତରକୁ ଗଭୀରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଉଷ୍ଣା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ ହେବା। ଲୋକଟିର କର୍କଟ ରୋଗରୁ ଭଲ ନ ହେବା ନା ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଯେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କେବେ ବି, ସେଟା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି କହିପାରିବା ଯେ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କି ହେବ ନା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଇବା, ଅନ୍ୟର ଧନରେ ଅୟସ କରିବା। ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଉଥିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଇବା ମାନେ ଅନ୍ୟର ଧନରେ ଅୟସ କରିବା। ନିଜେ ଇନକମ୍ ନ କରିପାରି ଅନ୍ୟ ଧନ ଉପରେ ଅୟସ କରିବା, ତା ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଉଥିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ମରିବା। ଅତି ସହନଶୀଳ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ। ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ମରିବା ଅତି ସହନଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ। ମୁଁ ତାର ବହୁତ ଉପକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଏପରି କଟୁ କଥା କହିଲା ଯେ ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ମରିବା ସହିତ ସମାନ। ମାନେ ଜଣକା ଉପରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମକୁ ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ମରିବା। ଅତି ସହନଶୀଳ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ କଥା କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କାନରେ ପୁରାଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିବା
ମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା। ଏ କାନରେ ପୁରେଇକି ସେ କାନରେ, ଘରେ ବି ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି ପିଲାଟା କିଛି ଶୁଣୁନି, ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆର କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା। ପିଲାଟି ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ଏ କାନରେ ପୁରାଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛି। କପାଳ ଫାଟିବା, ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେବା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁ ତାର କପାଳ ଫାଟିଗଲାରେ, ମାନେ ତା ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ତ କପାଳ ଫଟା, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? କପାଳ ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ପଡ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କପାଳରେ ହାତ ଦେବା, ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ସୁରେଶ ବାବୁ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରୀ ବ୍ୟୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ବିଚରା କପାଳର ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। କପାଳରେ ହାତ ଦେବା, ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ବହୁତ ଆଶା ଭରସା କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କପାଳରେ ହାତ ଦେବା, ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। କଳାକନା ବୁଲାଇବା ମାନେ ସର୍ବନାଶ କରାଇବା। କାଲି ରାତିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଚୋରମାନେ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେବା, ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା, ସର୍ବନାଶ କରାଇବା। କଳାକୁ ଧଳା କରିବା, ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା। କଳାକୁ ଧଳା କରିବା, ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଳାକୁ ଧଳା କରିବାରେ ବେଶ୍ ଉସ୍ତାଦ। ମାନେ କଳାକୁ ଧଳା କରିବେ, ଧଳାକୁ କଳା କରିଦେବେ, ମାନେ ମିଛକୁ ସତ କରିଦେବେ, ସତକୁ ମିଛ କରିଦେବେ। କୁଟା ଖଣ୍ଡିକି ଦି ଖଣ୍ଡ ନ କରିବା, ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସିବା। କୁଟା ଯେତିକି ହାଲୁକା, ତା ସେଇ କୁଟା ଖଣ୍ଡେଟାକୁ ବି ଦି ଖଣ୍ଡ ନ କରିବା, ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସିବା, ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା। ତୁମେ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ ଦି ଖଣ୍ଡ ନ କରି ବସିଲେ ତୁମ ସଂସାର ଚଳିବ କେମିତି? ବୁଝିପାରିଲ? କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ମାନେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁ ଲାଭ ନିଶାରେ ଦିନ ରାତି କୁହୁଡ଼ି ପହଁରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। କରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ବାଳିଆ ଧରିବା, କରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ଅଳ୍ପ ବିନିଯୋଗ କରିକି ବେଶୀ ଯେମିତି ପାଇବା, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି କରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ବାଳିଆ ଧରିବା। ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରିବା, ଅଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ବଡ଼ କାମ ଆଦାୟ କରିବା। ଅଳ୍ପ କାମ କରିକି ବଡ଼ କାମ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଦାୟ କରିପାରିବା, ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ କେରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ବାଳିଆ ଧରିବା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ, ସେ ତ କରାଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥି ବାଳିଆ ଧରିବା ଲୋକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବା, ସାବଧାନ ସହକାରେ ଚାଲିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବା, ସାବଧାନ ସହକାରେ ଚାଲିବା। ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବା, ଯଦି ଟିକିଏ ଆମେ ହଲଚଲ ହେଇଯିବା ଗୋଡ଼ କଟିଯିବ, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସାବଧାନ ସହକାରେ ଚାଲିବା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା। କାହା ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖାଇବା ପତ୍ର ଯେ ପତ୍ରରେ ଖାଉଛେ ଆମେ, ଯଦି ସେଇଠି ଧୂଳି ଦେଇ ଦିଆ ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ ଖାଇପାରିବା କି? କେବେ ଖାଇପାରିବାନି। ମାନେ ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବ।